ڈونالڈ ٹرمپ 27 میں امریکی صدر سند طور حلف خارجہ وزیر ایس جے شنکر کرن ہندوستان نمائندگی سپریم کورٹ طرف جموں کشمیر ہائی کورٹس تو دلی کورٹس ہدایت یاسین ملک سند خاطر ویڈیو کانفرنس سہولیت یقینی بناون ضروری راجوری بڑھال علاقس مز 13 بچہ ہتھ 17 نفر سپرد لحد علاقس مز ماتمک ماحول تحقیقات جاری انتظامیہ طرف اجتماعی تقریباً پہ پابندی عائد تو جموں کشمیر ہندس موسمس مز تبدیلی سیاحتی مقام گلمرگی مز تاز شین پینک سلسلہ جاری مودانی علاقن مز ہلکہ رود ین والن 24 گھنٹن دوران مزید شین پینک امکان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست امریکہ نو صدر ڈونالڈ ٹرمپ تلیہ ون کی گھنٹہ پتہ آز امریکہ 27 میں صدر سند طور حلف برداری تقریب مز آسن میوزیکل پرفارمنس جشنک پریڈ تو روایتی پروگرام تی شامل یہ کت باؤن لائق ڈونالڈ ٹرمپ آئے دویمی پھر امریکہ صدر منتخب کرنا ڈونالڈ ٹرمپس تلنائے امریکہ چیف جسٹس جان رابرٹس رازداری حلف خراب موسم تو شدید سردی پیش نظر یہ حلف برداری تقریب کیپٹل ہلس مز منعقد کرنا حلف تلن پتہ گھن ڈونالڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس یہ تم تقریباً 100 فائلن دستخط کرن یمن من زیادہ تر معاملہ انتخابی وعدن متعلق یمن ہند وعد ڈونالڈ ٹرمپ سند طرف انتخابی مہم دوران لکن ست کرنا آمت ڈونالڈ ٹرمپ سن طرف تہند طرف یقین دہانی کرنا آمت سہ کر روس یوکرین تو اسرائیل غزہ جنگ ختم کرنے کوشش حلف برداری تقریب مز آسن دنیا مشہور لیڈر صنعت کار تو دویم اہم عہدیدار تہ موجود خارجہ وزیر ایس جے شنکر کرن ہندوستان نمائندگی سپریم کورٹ طرف جموں کشمیر ہائی کورٹ کس رجسٹرار جنرلس ہدایت دن آمت جم کس خصوصی عدالتس مز گھس یاسین ملکس خاطر ویڈیو کانفرنس سہولیات یقینی بنانے ین یُتھ سہ ورچولی طور عدالتس مز ربیہ سعید اغوا کاری کیس تو سری نگر شوٹ آؤٹ کیس کس سماعتس دوران عدالتس مز موجود روزت سپریم کورٹ طرف دلی ہائی کورٹ کس رجسٹرار جنرلس تہ ہدایت دن آمت تہاڑ جیلس مز تہ گھس ویڈیو کانفرنس ہند انتظام یقینی بنانے یون سپریم کورٹ طرف دونونی ہائی کورٹن 18 فروری تام سٹیٹس رپورٹ جمع کرنے ہدایت دن آمت یہ کت باؤن لائق یاسین ملک شاہ ملک مخالف سرگرمین حوالہ تہاڑ جیلس مز مسلسل بند خبر نامس میں پکو بروکن محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق آج شام پتہ والی ہندس موسمس مز تبدیلی وچھنے آمت یہ پہاڑی علاقن مز ونکس شین پینک سلسل جاری یل زن مودانی علاقن مز ہلکہ رود ونکس پیوان تازہ تصویر سیاحتی مقام گلمرگین سیاحتی مقام گلمرگی مز تازہ شین پینک سلسلہ جاری یم کن سیاح واریاہ خوشی محسوس کران یل زن محکمہ موسمیاتن پیشن گوئی کرمز ین والن 24 گھنٹن دوران مزید شین پینک امکان تو 24 جنوری تام موسم یتھی کن روزنک امکان یم تازہ تصویر تھی سیاحتی مقام گلمرگی پہ وچان یہ پہاڑی علاقن مز خاص کر سیاحتی مقام گلمرگی مز ونکس تازہ شین پینک سلسل جاری یم کن تھی وچان سیاح خوشی محسوس کران شین ست تم لطف اندوز سپدان ات پہ کرو مزید کت بات سن نمائندہ ونکس ست اشفاق ڈار گلمرگی پہ اشفاق خبر نامس مجھ تہد خیر مقدم تو یت کن تصویر تہ وچان شین پینک سلسل ونکس گلمرگی مز جاری تو سیاح تہ خوش وچھنے تو سیاح شین سے لطف اندوز سپدان کیا ونکس تازہ صورت حال یل گلمرگی ہز کت کران کیا مودانی علاقن مز تہ ونکس شین پیوان کن پہاڑی علاقن مز ونکس شین پینک سلسل جاری
जी बिल्कुल जोर जहाँ अगर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करेंगे, अगरचे इस वक्त जो है महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की थी कि ये वादी कश्मीर में यहाँ पर 21 तारीख से मौसम बदल सकता है। वही कहीं ना कहीं ये असर जो है आज पहाड़ी इलाकों में देखा गया है, और पहाड़ी इलाकों में जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग है या सनशाइन पीक है या अफरोड की चोटी के साथ साथ जो है साधना टापे, वहां पर हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है। वही मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे, मैदानी इलाकों में इस वक्त जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। अगरचे हल्की ही बारिशें हैं लेकिन अभी हो रही है, ताहम सयाहती मुकामात पर इस कदर जो है सयाह जो चंद रोज पहले ही वादी कश्मीर हुए थे, यहाँ पर आए तो उसके बाद में जब उन्होंने बर्फ देखी तो इस वक्त गुलमर्ग में, अगर जब गुलमर्ग की बात करेंगे, काफी सयाह जो है इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वही कुछ लोग इस दिन जो आज बारिश हुई है ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो माहौलियाती आलूदगी जो है वो शायद दिन ब दिन बढ़ रही है। और आजकल क्योंकि चिले कलान में ये पहली बार देखा गया है जोर जी कि आज चिले कलान में जो हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले पहले चिले कलान में ऐसा हुआ करता था, एक तो ठंडी हवाओं के साथ साथ बर्फबारी भी हुआ करती थी, लेकिन आज जो बर्फबारी के बीच में जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं कि माहौलियाती आलूदगी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। ताहम वादी कश्मीर में जिस तरह से अभी सयाह आ रहे हैं, और महकमा सयाहत ने भी चंद रोज पहले ही गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर जो है सरमाई खेलों का आगाज किया गया है। चाहे हम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे या महकमा सयाहत गुलमर्ग की बात करेंगे, खेलों का आगाज तो कर लिया गया है। ताहम अभी इंतजार इस बात इशफाक वुकनेस जन ये शीन पेवान कोजा राहत सयाहन खतर तिकाज सयाह इस वारिया काल पे इंतजार करान कि बे गोस शीन पियोन, तो क्या वुकनेस कहाँ एडवाइजरी सयाहन खतर जारी करना आमत जे फेरनस थोरान फेरनस मतलब ये तुम कुन जाय हुन सफर करान, सफरस दौरान कुन किस्म खास एडवाइजरी? जी बिल्कुल जोर, अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जो बारामूला पुलिस है या यहाँ की सिविल इंतजामिया है, चंद रोज पहले ही अगर एक हुक्मनामा सादर किया गया है, चाहे वो सयाह हो या मकामी लोग हो जो गुलमर्ग का सफर करना चाहते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में इस वक्त भी जो हल्की बर्फबारी है वो हो रही है। ताहम अगर रात भर इसी तरह का मौसम रहा और बादल तौर जो एडवाइजरी जारी कर देगी, किसी भी गाड़ी को सुबह जो है गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी जिन गाड़ियों के टायरों में एंटी स्किड चैनल नहीं होगी। ताहम 4x4 व्हीकल जो है उन्हीं को जाने की इजाजत होगी। और सयाह जो वादी कश्मीर अभी हुए हैं, जो कश्मीर में मौजूद हैं, वो काफी लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो है महकमा की भी जो अलर्ट है, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उनकी टीम जो है वो मैन एंड मशीनें लेकर के तैयार है, ताकि सयाहों को सबसे पहले प्रायोरिटी 1 की अगर बात करेंगे, एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग का रास्ता जो है उसको खोलने के हवाले से जो है बिल्कुल चाक चौबंद है। और उम्मीद करते हैं कि अगर मौसम इसी तरह का रहा तो महकमा भी अपना जो उनके वादे हैं वो निभाने में जो है भरपूर कोशिश करेंगे। चलो इशफाक तुहद शुक्रिया तफसीलात फराम करने बाबत। नाज़रीन से नुमाइंदा इशफाक डार गुलमर्गी पे तफसील फराम करान, तो ताज़ तस्वीर तुम वनस वचान गुलमर्गी पे ये वनस ताज़ शीन पेनुक सिलसिले जारी यमकिन सयाह वारिया खुशी महसूस करान तो शीन से लुत्फ अंदोज सपदान। तो इतलात वनस जे मदनी इलाकन मज वनस सोपोर तो दोमिन इलाकन मज वनस रूद पेवान। तो यपर महकमा मौसमियात वन इन वाले 4 घंटन दौरान मजीद पहाड़ी इलाकन में शीन तो मदनी इलाकन मज रूद पेनुक इम्कान। तो यह 4 जनवरी ताम मौसम यथे किन रोजनुक इम्कान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद सदारत मज सपोद आज जम्मस मज काबीना इजलास, यथ मज काबीना वजीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, सकीना यतू, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राना तो सतेज शर्मा अलाव चीफ सेक्रेटरियन शिरकत कर। अत मौके पे सपोद खजान तलीम, सेहत, हाउसिंग महकम, शहर तरक्की हजन वजारतन हंदन मुख्तलिफ मामलन पे गौर। जराये पे मालूम सपोदमुत जे माहौलियात पे अकिस अहम मनसूबस ते मंजूरी दिन आमज, ये पे अलपल 2 करोड़ यन सरफ करने कटरास मज यम खर्च करने। ये जन जराये पे वन आमुद जे मुलजमन हंदिस DS 1 जुलाई 2014 पे वाजबुल अदा वागुजार करने मंजूरी ते दिन आमज। राजौरी बड़हाल इलाकस मज ये मरन वाले हुन तादाद 17 ताम वो प्रथ तरफ सफे मातम वुचन। मरकजी सरकार तरफ तश्कील दिन आमज माहिरन हज टीम बड़हाल इलाकस मज मौजूद, यम
ات سانس حوالہ تحقیقات کران یہ بر انتظامیہ طرف علاقس من سپدن واجنہ تمام تقریب منسوخ کرنا آمت ام حوالہ انتظامیہ طرف حکم نام جاری کران ون آمت اجتماعی لنگر نیاز تو دویمین تقریباً پہ فی الحال مکمل پابندی عائد کرنا آمت یہ بر مقامی لکن معاملس حوالہ خوف و دہشت وچھن تو مقامی لکو طرف ون آمت زِ پیش آمد وقت سٹھا تشویشناک تو عام لوگ تہ ام سی پریشانین من ہنہ بڈھال تھانہ بالکل کرونا وائرس جیسی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. جہاں اس سے پہلے کرونا کے دوران شادیوں پر پابندی تھی, کسی بھی بڑے پروگرام پر پابندی تھی, وہیں بڈھال کے اندر بھی اسی طرح کی پابندی ہے. میں ایک گھر کے اندر اس وقت بڈھال میں کھڑا ہوں جہاں جن کے بیٹے کی شادی تھی اور گھر کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہوں, چھت دیکھ سکتے ہیں. گاؤں کی شادیاں جو تھی اس طرح کی جاتی ہیں اور دھوم دھام کے ساتھ گاؤں کے اندر شادیاں کی جاتی ہیں, مگر اس گھر کے اندر آج پوری سادگی کے ساتھ شادی, یعنی دولہا اور اس کا ایک دوست دلہن لینے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ اس گھر کے اندر آج شادی تھی, کیونکہ بالکل سادگی کے ساتھ ان لوگوں نے شادی کی ہے. اور شادی کے لیے بارات جو یہاں سے گئی ہے اس میں صرف دولہا اور دولہے کا بھائی اور ایک دوست اس کے ساتھ گیا ہے. دولہے کا بھائی ہے ہمارے ساتھ, کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ مشتاق شاہ. شاہ صاحب, آج آپ کے بھائی کی شادی تھی, کتنی خوشیاں تھی, کتنی امیدیں تھی اور کیوں سادگی میں ہوئی؟ غم بھی تھا, 17 ہوتے گئی ہیں, پڑوس میں ہیں سب, خوف ہے اندر, دہشت ہے کہ تو اتنی دھوم دھام سے کیسی شادی کی. اور ڈیٹ ایک طے کر دی تھی ہم لیے, اس لیے وہ کرنا پڑا ایمرجنسی, اس لیے کسی کو انوائٹ بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, کچھ نہیں, بالکل بند ہے. بہت پریشان مطلب صرف اسی کے اس گھرانے اندر اگر 17 موتیں ہوئی ہیں, صرف وہ وجہ سے یا انتظام ایڈمنسٹریشن نے کیسی کہ سادگی نہ کرنی ہے؟ تاسیسی منع کر دیا, نہیں شادی کی, ساتھ کی شادی. مطلب جو خوشیاں تھی وہ ادھوری رہی. دور رہی ہیں خوشیاں, کس طرح خوشیاں موتا ہو گئی, کس طرح خوشیاں ہو جائیں. بہت گاؤں میں بلایا تھا تو اسی خوف کے مارے کہ بس پھر منع کر دیا. تو 3-4 ہی آدمی جو گئے ادھر, تو 1-2 ادھر سے واپس آئیں گے, وہ بھی لڑکی چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے. پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور دولہے کا کیا ریلیشن ہے آپ کی؟ میرا بھائی ہے وہ, میرا نام مقصود شاہ. شاہ صاحب, بھائی کی شادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کی ہوئی تھی آپ نے؟ سر تیاری تو بہت کی ہوئی تھی, لیکن یہ معاملہ سامنے آیا تو کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی. مطلب جس طرح شادی کے جب طے پائی اس وقت کی تیاریاں, جو خوشی کے ساتھ جو تیاریاں کی گئی تھی, وہ ساری ادھوری رہ گئی. سب ادھوری رہی سر. کتنے لوگ شادی میں اس وقت شامل ہوئے؟ ہمارے تو ابھی گھر کا یہ ایک ہمارا ہی گھر ہے بس, اور کوئی بھی نہیں, کسی کو انوائٹ نہیں کیا ہم نے, باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے. ARTO دفتر کپور دویمی جائے منتقل کرنس حوالہ مقامی لوکو تو ٹریڈرز طرف ناراضگی ہند اظہار کرنا آو, تو انتظامی کے ذمہ داروں طرف ون آمت دفتر روز فی الحال درگمل کپوارسی مز کام کران, تو دویم حکم نام جاری کرنے وزی لکن زان دین. یل زن ذمہ داروں طرف ون آو لکن تو ٹریڈرسن پز انتظامیہ پہ بروس کرن, تو پریت کان فیصلہ یہ لکن ہند مفاد نظر تل تھوت. سر بیسیکلی درگملہ کے لوگ بڑے پیسفل ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان بیچاروں کی روزی روٹی چلتی ہے, یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی ایسا سورس نہیں ہے. ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ دکانیں ہیں, جہاں سے بزنس کریں, چاہے وہ گروسری کی شاپ ہے, چاہے بک شاپ ہے, چاہے کوئی اور شاپ ہے. اور یہ ARTO آفس یہاں چلتا ہے, جس کی وجہ سے کہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ان کی انکم چل رہی ہے. ARTO آفس ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں, جس میں ہارٹیکلچر آفس بھی ہے, ZDO آفس بھی ہے, اور ہمارا تحصیل کا آفس بھی ہے. یہ بالکل صحیح چل رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ شفٹ کرنے کی کیا بات ہوئی ہے, یہ چاہتے ہیں دوسری جگہ شفٹ کرنا. اب مجھے سننے میں آیا ہے کہ یہ شفٹ کسی پرائیویٹ اس میں کر رہے ہیں, پرائیویٹ آفس میں کر رہے ہیں. تو یہ پرائیویٹ آفس نہیں ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ آفس ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. اب ان کی مانگ جائز ہے اور ہم یہ شفٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ میں آپ کا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مطلب یہ کرتا ہوں, آشواسن دیتا ہوں. ایٹماسفیئر یہاں خراب نہیں ہونا چاہیے, لوگ سفر نہیں کرنے چاہیے. ہم ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو آشواسن دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور بالکل پیسفل رہے گا اور آپ کی مانگ جائز مانگ پوری کی جائے گی. دیکھیے, پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. جو یہ ARTO آفس ہیں, یہ ایک بلاک آفس نہیں ہے, یہ ایک ڈسٹرکٹ کا آفس ہے.
तो इट शुड हैव बीन सेंट्रली लोकेटेड. अब ये जो दुर्गमुला की लैंड है ये आइडेंटिफाई की गई थी उसके लिए, ये सेंट्रल लोकेशन है. तो अभी तक ये इसी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा था. अब एज पर द ARTO स्टेटमेंट कि उसको कुछ इनकन्वीनियंस लग रही थी बिल्डिंग में, कुछ कंजेशन लग रहा था, ही हैज शिफ्टेड इट. लेकिन उसको रेंट वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है. लेकिन मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि मतलब इतने छोटे इशू को इतना बड़ा इशू बना के रखा है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वाई दे आर मेकिंग इट सो लाउड. अदरवाइज हमने दुर्गमुला में ही लैंड आइडेंटिफाई करके रखी है सरकार की, जहाँ पे हम एक फुल फ्लेज्ड कोई इस्टेब्लिशमेंट अपना ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेकिन टेम्परेरी तरीके से उसने शिफ्ट करने की कोशिश की थी और वो एज पर इस स्टेटमेंट उसने एक नोटिस भी दी है ऑलरेडी इसको ओनर को. और वो अब किस सर्कमस्टेंस में उसने चेंज कर दिया रात में इसमें थोड़ा लोगों ने उसको एजिटेट कर दिया कि इसने रात के अंधेरे में इसको शिफ्ट किया. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने भी उनसे एक रिपोर्ट तलब किया है, हम देख लेंगे वो क्या है. बट मैं आपके माध्यम से इनको ये कहना चाहता हूँ कि डोंट मेक इट एन इशू. अभी काफ़ी लोग नेशनल हाईवे पे आ गए, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि ये एक फंडामेंटल राइट के लिए हम कुछ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अच्छा भी नहीं लग रहा है. दुर्गमुला का जो इलाका है ना, मतलब वेरी सेंसिटिव पीपल आर रिजाइडिंग ओवर हियर. इट इज़ अर्निंग ए वेरी बैड नेम कि नेशनल हाईवे ब्लॉक करने के एक ऑफिस को, एक रेंटेड ऑफिस को, अगर वो एक गवर्नमेंट का फुल फ्लेज्ड ऑफिस होता तो उसको शिफ्ट कर लेते तो उसमें बड़ी सारी दिक्कतें होती. लेकिन एक रेंटेड बिल्डिंग के लिए उन्होंने किया. लेकिन अब उनके साथ भी हमने अभी यहाँ ट्रेड के जो लोग थे या बाकी जम्मू कश्मीर कुलगामस में सफाई कर्मचारियों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने आमद. यह दौरान एजाज में शामिल कर्मचारी इंसाफ फराम करने मंग करान. एजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ वन आमद वे तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसला हल करने सवाल कह कदम तुलने यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद. एजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद तिहद मसला अंजरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने युथ जन तम दोबारा एहतजाज सपदन. अहमद मोची कैजुअल लेबर स्वीपर फ्राम म्युनिसिपल कमेटी देवसर गवर्न तमाम गवर्नर आए वनकन वस तम इन मोहबान गुजारिश कि सोन यह मसल करो हल. दलदलस मज फसित वारिया सफर वोत कर 20 वरी कि सोन अयाल पलन कह जमीन न ज़रात न कुल न कोट न सिर्फ यमन रपस 9 सासन पे प्रेजेंटस मन 9 सास तनख्वाह कि वनकन 50 सास निवान तनख्वाह तमिस अयाल पालन यमिस न सोर्स 9 सास बगैर. अस उम्मीद कि उमर साहब कर सोन यह मसल जल्द अज जल्द हल. बशीर अहमद बह दिवसर म्युनिसिपल कमेटी पे गई 10 15 20 वरी डिलीवरी गई करान ये जन कि मोज बच्चे सुन डाइपर डायर की त्रावान तमिस पता कि सुबह यी स्वीपर युतल अथस दुश्न तुलान सह त्रावान डस्टबिनस मज पत कर सफाई. यस तह गवर्नमेंट बिल्डिंग तोत वातान सैलाब तोत वातान बे कुछ पंडित कॉलोनी तोत वातान. मगर अस बाखुदा बार सह यह हकीकत बच्चे मे वत खानदरस लायक खुदा सु कसम अगर 10 रपी निकाह करनस कह चीज अनस बन थवा बचन कह आइटम अनित मगर अयाल पकान खेनस चेनस तिमन क्या अनो खुदा सु कसम यह हकीकत. अगर मेन बच्चे प्राइवेट गसस पे मजबूर दपान नो त्रथ वह पढ़न क्या फीस वीस कह तम करो प्राइवेट कुछ सो प्राइवेट तम बनान क्या दपान तुम वह लकट. अच्छा यपर कि कोर वाजम खानदरस लायक खुदा रसूल चान अगर तिमन कि इंतजाम तुन दोबारा खैर मकदम. लासीपोरा पुलवाम के लोगों तरफ से शिकायत बार वन आमद इलाकस मज सड़कें शर पर किन रेत ब्रोह कम कर आय ताहम कैसन रेतन दौरान सड़क खस्ता हाल सपजमज यम किन मकामी लुकन स्टाफ मुश्किल वेतन पेवान. मकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मंग कर आमद PMGSY अफसर तो ठेकेदार गसन जवाबदेह बनाने yin युथ जन सड़कें शर पर दोबारा अमल मज अन यी. असल में ये गलती है जिसने काम लिया ना ठेकेदार ने. असल में डिपार्टमेंट की भी गलती है, उन्होंने जांच नहीं किया होगा. जितना इसमें मैगडम होना चाहिए उतना नहीं है, लुक जितने पड़नी चाहिए उतना नहीं है. साइड में भी ठीक नहीं है, साइड के इसके जो दोनों किनारे हैं फुटपाथ जो है वो भी बिगड़ा हुआ है. ये पहले ही IGC लासीपोरा का ये मेन है, चेहरा बिगड़ा हुआ है. तो इसी के अंदाज से आप देख सकते हो अंदर क्या हालत होगी. जो यहाँ है तो इससे बदतर अंदर हालात है.
इतने गड्ढे थे पिछले साल जून जुलाई में इसका काम हुआ है, 6 महीने भी नहीं गुजर गए तो ये जो लुक है इसका ये तो उड़ गया है, असल में काम ही नहीं हो पाया है सही तरीके से। डीसी साहब से गुजारिश है कि जो भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो उनको महीने के लिए किसी अफसर को तैनात करे, उसकी देखभाल, उसकी देखरेख, नज़र गुजर, बराबर काम हुआ कि नहीं हुआ है तो उसी के हिसाब से बिल भी पास करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा, जनता का पैसा है, जो हम टैक्स पे करते हैं ना, ये उसी से रोड बनते हैं, उसी से बाकी फैक्ट्रियों का काम चलता है। तो मैं अपने वसादत से आईजी से राशिपोरा की वसादत से आपसे ये इल्तिमास करता हूँ कि ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि कम अज कम। तो नाज़रीन, कोशिश खबरनामा यतन से खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमान अल्लाह।